یہ جو الیکشن امینڈمنٹ بل یہاں پر پیش کیا گیا ہے، سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ اس کا تعلق آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے شہری کے سب سے بنیادی حق کے ساتھ ہے، جسے ہم ووٹ کہتے ہیں۔ اسی سے یہ ایوان منتخب ہوتا ہے اور اسی ووٹ سے اس مملکت خداداد پاکستان کا نظام چلتا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں آزاد منصفانہ الیکشن کے حوالے سے ہر جماعت اپنے اپنے وقت میں شکایتیں بھی اٹھاتی رہی ہے اور جدوجہد بھی کرتی رہی ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکٹورل ریفارمز پہ اسی ایوان کے اندر ہماری حکومت نے بھی کام کیا، اور محترمہ شیریں مزاری صاحبہ یہاں موجود ہیں، اسد عمر صاحب اس ایوان کے ممبر ہیں، عارف علوی صاحب جو صدارت کے منصب پہ اس وقت بیٹھے ہیں وہ بھی اس ایکسرسائز کا حصہ تھے۔ جناب اسپیکر، انتخابی قوانین کے سٹیک ہولڈر صرف حکمران جماعت نہیں ہوتی، انتخابی قوانین کی سٹیک ہولڈر وہ سب جماعتیں جو اس ایوان کے اندر ہیں اور جو اس ایوان کے اندر نہیں بھی ہیں لیکن وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، وہ سب سٹیک ہولڈر ہیں۔ آج تک پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ انتخابی قوانین کو کنسنسس کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ منظور کیا جائے۔ آج اس روایت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جس سے ایک بڑا خطرناک پریسیڈنٹ قائم ہونے جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، کل کو جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ اپنی میجورٹی کے ساتھ قوانین کو بلڈوز کرے گی، انتخابی قوانین اپنی مرضی کے مطابق بنائے گی اور اگلے الیکشن کو چرا کے دوبارہ حکومت میں آنے کی سازش کرے گی۔ لہٰذا میں التماس کرتا ہوں کہ آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، کوئی ایسی قانون سازی نہ ہونے دیں کہ جو پاکستان میں انتشار کا باعث بنے۔ لہٰذا انتخابی قوانین کو، یہ جو بل انہوں نے پیش کیا ہے، اس کے ساتھ 45 صفحے کی ہماری امینڈمنٹس ہیں جو ہم نے دی ہیں، جنہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس میں چترالی صاحب نے دی ہیں، دوسرے اراکین نے دی ہیں۔ تو جناب اسپیکر، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ انتخابی قوانین پہ جو اس ہاؤس کی روایت ہے کہ قومی اتفاق رائے سے انہیں بنایا جائے، اس کو بلڈوز نہ ہونے دیں۔ اور دوسری بات، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، ہو گیا جی۔ جی راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ کی بات پوری آ چکی ہے جی، آپ کا پورا آ چکا ہے، مختصر بیان دینا ہے آپ نے اس میں۔ بل پر آپ جو ہے وہ تقریر نہیں کر سکتے، آپ نے پوائنٹ دے دیا ہے۔ جناب اسپیکر، جی راجہ پرویز اشرف صاحب۔ جناب اسپیکر، آج ایک اہم ترین جو ہے وہ قانون سازی ہو رہی ہے اس آگسٹ ہاؤس میں۔ اس ایوان میں جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ اس ایوان کی توہین کے مترادف ہے، لیکن میں اس کے بعد ایک جو اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں کہ وزیر خارجہ صاحب جو یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے فلور آف دی ہاؤس۔ انہوں نے ہماری اپوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کی بولی بولتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے، آدھی آبادی یہ ہے، ہم آدھا پاکستان ہے، آدھا پاکستان ادھر بیٹھا ہے، آدھا پاکستان ادھر بیٹھا ہے۔ کیا وزیر خارجہ ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آدھا پاکستان ہندوستان کی بولی بولتا ہے؟ آپ نے بل پہ بولنا ہے تو بتائیں جی، اس بل پہ بولنا ہے مجھے بتائیں، مجھے اس بل پہ بتائیں جی، مجھے اس بل پہ بتائیں پاکستان کے لوگوں سے، پاکستان کے لوگوں سے۔ اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ انتخابات ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کرنے کا بل، انتخابات ترمیمی بل 2020 منظور کیا جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے اور بل منظور کیا جاتا ہے۔ آئٹم نمبر 30، جناب بابر روان صاحب آئٹم نمبر 30 پیش کریں۔ Thank you very much, Mr. Speaker. I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122
of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2021 as introduced in the National Assembly. अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूं। स्पीकर साहब आप जाएं, फिनिश करें जी, जाएं जी। आप 1 मिनट लें जी। जी एहसन इकबाल साहब। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इस बिल के हवाले से 2 चीजें आपको बताना चाह रहा था कि जो नहायत ही संगीन है। इस बिल के अंदर लिखा गया है कि यहाँ पर इंसान के असासे लिखे जाएंगे, उसमें लिखा जाएगा द वर्ड्स इंक्लूडिंग अकाउंट्स रिसीवेबल शैल बी इंसर्टेड। सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को जो 10,000 दरहम अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर नाअहल किया गया था, वो पाकिस्तान के कानून में नहीं था। आज वो बात दाखिल की जा रही है कि अकाउंट्स रिसीवेबल बीच में डाले जाएं ताकि उस गैर कानूनी, उस गैर आईनी फैसले को कवर दिया जा सके। आज पाकिस्तान के लोगों ने देख लिया है। और दूसरी बात, इसमें आबादी के म्यार से हटके ये कहा जा रहा है कि हलकों को आबादी की बजाय वोटों के ऊपर नई हल्काबंदी की जाए। जनाब, इससे जो पसमानदा इलाके हैं, जो खवातीन हैं, जिनके वोट रजिस्टर नहीं है, वो मार्जिनलाइज होंगे, वो डिसइनफ्रेंचाइज होंगे। ये जमहूरियत की असास पे हमला है। हर पाकिस्तान की आबादी के फर्द का हक है कि उसको हल्का बंदी के अंदर शुमार किया जाए, और अगर उनके वोट नहीं बने हैं तो उनको वोट बनाया जाए। लिहाजा इसके अंदर नहायत मोहलिक चीजें हैं जिनके असरात हैं। मैं कहूंगा कि इनको पॉइंट आ गया। एहसन इकबाल साहब जी। शाहिदा अख्तर अली साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। दे रहा हूं, आप चित्राली साहब थोड़ा सा सब्र करें। जनाब को बोलने दे पहले जी। अपोजिशन भी पार्ट ऑफ दिस असेंबली है। इस हाल में हम भी इसी तरह हमारे मेंबरान भी वोट लेके आए हैं। आप जो है यहाँ पे हम आपको अपना कस्टोडियन भी जानते हैं, हमारा भी आप पे हक है। कभी इधर भी देख लिया करें। आप बोलें। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, लेकिन JUI का सुबह से मौकफ नहीं आ रहा। बार बार हम बटन भी प्रेस कर रहे हैं और हर आइटम्स में हम अपोज भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जनाब स्पीकर, इस कदर उजलत की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो ये है आप इस पे प्लीज आए ना, जो आपने बिल में जो आपको अमेंडमेंट है या जो भी आप समझती हैं बोलना चाहती हैं, उस पे आप प्लीज बोलें। हर एक जो आपके यहाँ पे बिल आया मैंने अपोज किया, मैं बोलना भी चाह रही हूँ, लेकिन अगर आपकी तरफ से चैलेंज आता है, अगर मैं चैलेंज करूं कि आपके 80 के करीब आइटम्स है, क्या कोई एक मेंबर खड़े होकर कह सकते हैं कि अभी तक कौन सा बिल पास किया इन्होंने? वो सिर्फ मुझे वर्डिंग बता दे। बाकी बिल तो छोड़े, जो 60, 70, 80 पेजेस है, हमने कंपेयर भी करना है, देखना है, हमने इसमें तरामीम भी देखनी है। और जहां तक स्टैंडिंग कमेटीज का आप यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है, तो हमारे मेंबर्स ने इख्तिलाफी नोट दिया है। बावजूद उसके अगर वहां पे सुनवाई नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती, तो आपके 3rd रीडिंग किस तरह कंप्लीट होगी? ये कौन सी कानून साजी होगी? कभी भी कानून साजी जो होती है वो एक दिन के लिए नहीं होती, उसके दूर रस नताइज होते हैं। अगर एज अ मेंबर लेजिस्लेशन मेरा यहाँ पे हक है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे पढ़ने के लिए कोई पेपर वक्त पे नहीं दिया जा रहा, तो आप क्या समझते हैं कि कल इसके असरात जो अवाम पे पड़ेंगे, उसका हाथ किसके गिरेबान पे होगा? आप पे होगा, हम पे होगा। वो सिर्फ डेट वाइज देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि इसमें अपोजिशन कौन थे, मेंबर्स कौन थे। ये आनी जानी चीजें हैं, लेकिन ये जो कानून है इस पाकिस्तान के लिए, अगर आप पाकिस्तान के अवाम का दर्द रखते हैं तो हम भी रखते हैं। हम यही चाहते हैं कि कम से कम ये प्रोसेस जो है सही जी, वो आपको सही पॉइंट आ गया तरीके से हो जाए। जी चित्राली साहब, जी चित्राली साहब, ये आपका आइटम 3 जो पाकिस्तान के चित्राली साहब आप बोलें जी। इससे आप बात करें ना, मैंने उनको मौका दिया बोलने का, आपने बोलना है तो बोल दें। जहां तक
आपका पॉइंट आ गया है जी। चित्राली साहब बोले ना आप। एक मिनट, मेरा ख्याल है आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूं। कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007 के कायदा 288 के तहत तहरीक पेश की गई है। इंतखाबात एक्ट 2017 में मजीद तरमीम करने का बिल, इंतखाबात दूसरी तरमीमी बिल 2021 ज़ेर गौर लाने के लिए मज़कूरा क़वायद के कायदा 123 की ज़ेली कायदा 2 की मज़ियात सिर्फ नज़र की जाएँ। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, तहरीक मंजूर की जाती है। आइटम नंबर 31, आइटम 30 अभी पॉइंट आउट किया, सारे बैठे हुए हैं, नहीं हो सकता है, नहीं होगा, कोरम हो चुका है पूरा। बार बार आप नहीं कर सकते, आपने क्या यहाँ पे मुझे तंग करना शुरू किया हुआ है, नहीं हो सकता है जी। बाबर अवान साहब आइटम नंबर 31 पेश करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। I rise to move that